नमस्कार मित्रों, नवोदय टिप्स 2023-24 में आपનું हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज આપણે આ વિડીયોમાં નવોદયની પરીક્ષા સિવાય ધોરણ 5 અને ધોરણ 8 માં બે પરીક્ષાઓ આવે છે જે સરકારશ્રી દ્વારા તાજેતરમાં ગયા વર્ષથી ચાલુ કરવામાં આવી છે। એક છે કોમન પ્રવેશ પરીક્ષા જેને CET કહેવાય છે અને બીજી છે જ્ઞાન સાધના परीक्षा। बराबर, आ परीक्षा में मित्रों जो तमे मेहनत करीने पास थाव तो सरकारश्री द्वारा तमने विविध प्रकारनी स्कॉलरशीप आपवामां आवे छे, तेमां तमने आर्थिक रीते मदद करवामां आवे छे। मित्रों, आ परीक्षा खूब ज इम्पोर्टंट है तमारा माटे, लाइफ टाइम माटे इम्पोर्टंट है। आज आ विडियो में मित्रों आपणे कॉमन प्रवेश परीक्षा जे ज्ञान सेतु धोरण 5 माटे लेवामां आवे छे तेना GCRT द्वारा जे तेमनी साइट पर जे प्रश्नपत्र मूकवामां आव्या छे तेनो आज आपणे सोल्यूशन लावीशुं। मित्रों, आ विडियो जे लोको कॉमन प्रवेश परीक्षा आपवाना छे मित्रों तेमना माटे खूब ज जरूरी है, तो जरूरियातमंद विद्यार्थीओ सुधी आ विडियो शेर करजो। बराबर, तो चालो सौथी पहला आपणे जोईए प्रश्नपत्र ए। बराबर, तो आवा GCRT द्वारा तेमनी साइट पर ABCDF सुधीना प्रश्नपत्र मूकवामां आव्या छे। मित्रों, आ प्रश्न बैंक है। बराबर, एटले के आना रीते मोटे भागे आमांथी प्रश्न पूछाय छे, आना जेवा ज प्रश्न पूछाय छे। बराबर, तो चालो सौथी पहला आपणे जोईए प्रश्न 1। तो आ प्रश्न बेंकोमांथी आपणे सौ प्रथम प्रश्नपत्र ए एटले के आ प्रश्न बेंकना आपणे सोल्यूशनो लावीशुं। मित्रों, त्यारबाद आपणे BCDM करीने तमाम विडियो बनावीशुं। तो आपणे मार्च एप्रिलनी आसपास तमारी जे परीक्षाओ आवे छे तेमां तमने काम आवशे। तो चालो आपणे जोईए। अहींया प्रथम प्रश्न छे श्रेणी पूर्ण करो। मित्रों, आ रीते तमने श्रेणी पूछाय छे, एमां आवता नेक्स्ट जे डिजिट आवे जे अंको आवे छे ए तमारे मूकवाना छे। चालो तो जो पहेला छे 2, 3, 5, 7 अने 5, 7, 11, 13। तो हवे एनो नेक्स्ट कयो आवशे, आगळनो अंक कयो आवशे? मित्रों, तो तमे जो श्रेणीमां तमने वर्ग पूछाय, पछी आ अविभाज्य संख्याओनी श्रेणी छे, ए रीते घणी बधी श्रेणीओ पूछाय छे। तो मित्रों जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 एना पछी अविभाज्य संख्याओ कई आवशे? मित्रों, तो एना माटे अविभाज्य संख्या आवशे ऑप्शन जो मित्रों ए मां छे 17, बी मां छे 19, सी में 15 और डी में 21। मित्रों, तो जो 2, 3, 5, 7, 11, 13 पछी अविभाज्य संख्या आवशे 17। मित्रों, बराबर, कारण के एमां 19 तो है पण ए पछी आवे छे, आनो जवाब आवशे ऑप्शन ए। एना पछीनुं छे जो श्रेणी पूर्ण करो। बराबर, श्रेणी पूर्ण करो, एमां 77, 170 पछी खाली जग्या 167 और 177। मित्रों, जो प्रथम बे संख्या वच्चेनो तफावत केटलो छे? 170 मांथी 77 जाए तो तमारे 40 वधे। बराबर मित्रों, हवे जो पाछली बे अंकोनो तफावत केटलो थाय? तो भाई 177 मांथी 167 जाए तो 10 वधे। एनो मतलब कि अहींया तफावत जो तमे उतरता क्रम में 40, पछी एना पछी जे संख्या आवशे एनो तफावत हशे 30, એટલે કે 170 में तमे 30 नाखो तो तमने संख्या मळी जाशे। बराबर, तो आनो जवाब कयो आवशे? मित्रों, जो मित्रों अहींया आनो सरवाळो मैं बताव्यो छे, 170 में तमे 30 नाखो तो 147 आवे, એટલે आनो जवाब आवशे 147। बराबर, हवे तीजो प्रश्न जो आकृतिमां वधुमां वधु केटला चौरस छे ते जणावो। मित्रों, बराबर, तो मित्रों जो अहींया तमे चौरस गणवाना थता नथी, एना माटे तमने शॉर्ट फॉर्म्युला बतावुं। जो मित्रों आ लाइन में 3 चौरस छे अने आ लाइन में 3 चौरस छे। बराबर, तो एना माटे तमारे आम लखी देवानुं 3 × 3 बराबर 9। पछी आथी उतरता क्रम में 0 सुधी जवानुं छे, आपणे 1 सुधी जईए। बराबर, तो 3 2 एनो गुणाकार करવાનો 9 वत्ता जो 3 तेरी 9, 2 दूनी 4, 1 1 1, तो 9 ने 1 10 ने 4 14। मित्रों, तो आनो जवाब आपशे ऑप्शन ए 14। बराबर, ने तमे गणीने पण करी शको कि आमां पहेलामां 3 छे, बीजामां 3 6, तीजी लाइन में 3 9। बराबर, पछी आओ एक जो आ पेन फळे ने 1 10, ए रीते आ 11। बराबर, ए रीते आ नीचेना 4 12 અને આ 4 13 અને એક આખો ચોરસ એટલે 14। આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન એ 14। ચાલો મિત્રો, પ્રશ્ન 4 માં જો આકૃતિમાં વધુમાં વધુ કેટલા લંબચોરસ છે તે જણાવો। જો મિત્રો અહીંયા કેટલા લંબચોરસ છે તો તમારે નીચેથી ચાલુ કરવાનું 1। બરાબર, પછી આ છે 2। બરાબર, પછી જેવા 2 નીચે છે એવા 2 ઉપર છે એટલે 4 થયા। ઉપરમાં એક આ અને એક આ। બરાબર, 4 પછી જો એક આ મેન લંબચોરસ તમને દેખાય છે 5 અને આ છે 6। મિત્રો આમાં કેટલા લંબચોરસ છે? મિત્રો 6। આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી। બરાબર, तो मित्रों जो प्रश्न नंबर 5 आकृति में વધુમાં વધુ કેટલા ત્રિકોણ છે તે જણાવો। મિત્રો જો તો અહીંયા જે તમને ત્રિકોણ પહેલા બનતા દેખાય છે તે ગણી લેવાના ટીક મારીને। બરાબર મિત્રો, અહીંયા જો પેલો એક આ ત્રિકોણ છે, એક આ ત્રિકોણ છે અને બંને સાઈડમાં એક આ મેન ત્રિકોણ છે। બરાબર, એટલે કુલ ત્રિકોણ 3 તો અહીંયા છે। બરાબર, હવે અહીંયા જો મિત્રો અહીં કેટલા બને છે? એક આ બને, જુઓ તમે, રેડી 4, પછી એક આ બને 5, એક આ બને 6।
બરાબર, પછી એક આ બને 7 બરાબર। આ 7 ત્રિકોણ થયા। હવે જોજો મિત્રો, એક આ ત્રિકોણ છે, જો એક આ તમને દેખાય છે, આ છે આમ અને આમ મિત્રો, આ 8મો ત્રિકોણ છે બરાબર। પછી એક ત્રિકોણ અહીંયા બને, જો આ એક આમ અને આ 9 બરાબર। એ જ રીતે અહીંયા એક બને, જો આ મોટો ત્રિકોણ 10। એ જ રીતે એની સાઈડ સામેની બાજુમાં બને છે આમ, આ 11મો ત્રિકોણ બરાબર। પછી આ 12મો ત્રિકોણ અહીંયા બને છે બરાબર મિત્રો। એટલે અહીંયા ઓપ્શન આવશે એ, 12 ત્રિકોણ। ઓકે, ચાલો મિત્રો આગળ જો આકૃતિમાં કેટલી સળંગ રેખા છે તે જણાવો મિત્રો। અહીંયા તમને સળંગ રેખા તમારે ગણવાની છે। જો મિત્રો, તો સૌથી પહેલાં આપણે એક ચોરસ છે બરાબર, તો ચોરસની 4 તો થઈ ગઈ બરાબર। પછી બહારની બાજુમાં જો આ 1 અને આ 2, હવે આને તમારે આખી ગણવાની છે, એટલે કે 3a, એટલે કે 4 ને 3 7 થઈ બરાબર। હવે અંદર કેટલી છે જો મિત્રો, એક આ રેખા છે 8 આખી બરાબર, એક આ છે 9, તે જ રીતે એક આ છે 10, એક આ છે 11 મિત્રો બરાબર। તો આનો જવાબ આવશે 11, ઓપ્શન સી 11। ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો અહીંયા આકૃતિમાં વધુમાં વધુ કેટલા ચોરસ છે તે જણાવો મિત્રો। જો અહીંયા, તો અહીંયા આકૃતિને 4 ભાગમાં ડિવાઈડ કરેલી છે। આપણે પહેલાં એક ભાગમાં કેટલા ચોરસ છે તે ગણી નાખવાનું બરાબર। આ ભાગમાં કેટલા ચોરસ છે, તો કે એક મેન ચોરસ, પછી આ બીજો ચોરસ અને આ ત્રીજો, એટલે કે એક ભાગમાં 3 છે, એવા 4 સરખા ભાગ, એટલે કે 3 ચોકને કુલ 12 નાના નાના ચોરસ બને છે બરાબર। 12 એ થયા, અને આ મોટા ગણો 3 છે, જો આ એક મેન, પછી અંદરના એક આ 2 અને એક હાવ અંદરનો, એટલે કે 3 એટલે કે 12 ને 3 15। આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી બરાબર। ચાલો આગળ જો, હવે મિત્રો અંગ્રેજીના સવાલ છે જે તમારે તાર્કિક જ્ઞાન ઉપર આધારિત છે। જો મિત્રો, પહેલું છે હોસ્પિટલ શબ્દમાં અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પરથી નીચેની પૈકી કયો શબ્દ બનતો નથી બરાબર। એટલે કે આમાં કયો શબ્દ નથી બનતો, આ તમે ગોઠવો બરાબર। તો જો પહેલું છે સ્પ્લાઇટ બરાબર, તો હવે સ્પ્લાઇટમાં તો એસ છે, હોસ્પિટલનો પી છે, એલ છે, ટી છે ને આઈ છે ને ટી છે, એટલે આ તો આવે નહીં બરાબર। પછી આ લિપ્સ છે બરાબર, તો લિપ્સ પણ બની જાય છે એમાં LIPS બરાબર। પછી સોલર બરાબર, તો જો મિત્રો હોસ્પિટલ શબ્દમાં આર આવતો જ નથી, અંગ્રેજી મૂળાક્ષર આર આવતો નથી બરાબર। તો એનો જવાબ આવે ઓપ્શન સી બરાબર। ચાલો મિત્રો 9મું જો, માઉન્ટેન્સ શબ્દના અંગ્રેજી મૂળાક્ષર પરથી નીચેનો કયો શબ્દ બનતો નથી, ઉપર મુજબ છે બરાબર। કોઈ એક મૂળાક્ષર છે જે માઉન્ટેન્સમાં નહીં હોય બરાબર। ચાલો એમાઉન્ટ જો, એમાઉન્ટમાં જો એ છે તો આમાં એ પણ છે, એમ છે, OUNT, આ બધા મૂળાક્ષરો માઉન્ટેન્સમાં આવે છે। ચાલો આમાં જો ટી છે, આ ટી આવે છે, પણ જો મિત્રો ઈ છે જે અહીંયા આવતો નથી મિત્રો। પછી આપણે બીજા કોઈ ઓપ્શન જોવાની જરૂર રહેતી નથી, આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન બી બરાબર। ચાલો અંગ્રેજી મૂળાક્ષરનો સાચો ક્રમ ABCD મુજબ ગોઠવો બરાબર। તો તમારે ABCD મુજબ આને ગોઠવવાનું છે। પહેલું છે જો, તો બધામાં જો, પહેલામાં બધામાં BB છે બરાબર। તો જો મિત્રો અહીંયા બરાબર, આ મોબાઈલ શબ્દ છે બરાબર। આપણે ABCD મુજબ તેને જોવાનું છે કયો ક્રમ સાચો છે। તો જો બધામાં BB ઓપ્શન આવેલા છે, બી પછી ABCDમાં BEFGH આવે બરાબર, તો ઈ પણ છે બધામાં બરાબર। EFGHI આવે, તો અહીં જો અહીંયા L છે, એટલે આ L વાળો ઓપ્શન તો ઓટોમેટિક નીકળી જાય, આ પણ નીકળી જાય બરાબર। એટલે અહીંયા આ 2 રહે બરાબર। હવે એમાં જો I પછી અહીંયા L છે ને અહીંયા L છે, એટલે બંને રહેશે। હવે આગળ જો અહીંયા AO છે અને અહીંયા M છે, તો કયો પહેલો આવશે મિત્રો, ABCD બોલો તમે, જે કે LMNO, એટલે M વાળો પહેલો આવે, એટલે આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી। ABCD બોલતા જવાનું, પકડતા હાવ સહેલું છે, તમારા લેવલ મુજબ જ છે। ચાલો અંગ્રેજી મૂળાક્ષર આ પણ એમ જ છે, ટાઈગરને આપણે ગોઠવવાના છે બરાબર। ABCD મુજબ આમાં કયો પહેલો આવશે, તો તમારે ના હોય તો સાઈડમાં તમારે લખીને કરી નાખવાનું, પેલો ABCDમાં કયો આવે બરાબર। તો જો તમામમાં ઈ છે, તમામમાં બીજા નંબરમાં G છે બરાબર। પછી આમાં જો હવે પછી R આવે, અહીંયા I છે, એટલે R તો R વાળા ઓપ્શન તો નીકળી જ ગયા બરાબર બંને। હવે R વાળા છે બરાબર। હવે અહીંયા T છે અને અહીંયા R છે, તો બોલો ABCD કોણ પહેલો આવે, T કે R, તો કે PQRST બરાબર। R પહેલો આવે, એટલે આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી। ચાલો મિત્રો હવે 12મો પ્રશ્ન જો, ગુજરાતી મૂળાક્ષરો નીચે મુજબ અંક દર્શાવતી સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો। મૂળાક્ષર છે, તેની સામે તેના અંક છે, માનો કે ગ એટલે 2 અંક, ન એટલે 3 અંક, મ એટલે 5 અંક, ય એટલે 7 અંક, 6 એટલે 4 અંક બરાબર। તો છગન બરાબર શું થાય મિત્રો બરાબર। તો ચાલો મિત્રો પહેલાં 6 છે, તો 6 બરાબર આપણે કયો અંક છે જોઈ લો, 4, તો 6 ની પહેલો આવશે 4 બરાબર। ગ એટલે કેટલા અંક થાય, ગ એટલે 2 અંક થાય। ચાલો 4 અને 2 અહીંયા કાં છે, ન હોતો ના તો પણ ચાલે, પણ તો પણ શોધી લેવો। ન એટલે કેટલા થાય 3, તો 403
23 આના માટે આવશે ઓપ્શન સી મિત્રો, બરાબર। જો ખૂબ જ સહેલું પેપર રહે છે, તમે સહેજ મહેનત કરો તો તમે જરૂર આમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરશો મિત્રો। ચાલો પ્રશ્ન 13 જો એ જ રીતનું છે, બરાબર। કારણ કે તમને સરવાળા બાદબાકી પૂછામાં ગુજરાતી મૂળાક્ષરોને નીચે મુજબ અંકમાં સાચો વિકલ્પ પસંદ કરો। આ જ રીતે જો તમને અંક આપેલા છે, બરાબર। ચાલો મગન અને નયન, ચાલો મગનમાં કેટલો અંક બને? મ એટલે 5, ગ એટલે 2 અને ન એટલે 3, તો આનો જવાબ આવશે 500 ને મગનમાં બને છે 523, બરાબર। હવે એમાંથી બાદ કરવાના છે નયન। જો મિત્રો અહીંયા 500 ઓપ્શન છે, સીધું કરવું નહીં, પહેલાં વાંચવું પૂરું। નયનમાં કેટલા છે? ન એટલે 3 મિત્રો, બરાબર। ન ય એટલે 7 અને ન એટલે 3 એટલે કે 373 મિત્રો। અહીંયા જો બાદબાકી કરવાની છે તો બાદબાકી કરો એટલે 150 જવાબ આવે, બરાબર। તો આનો જવાબ આવશે ઓપ્શન ડી, બરાબર। ચાલો જુદી પડતી આકૃતિઓ શોધો, બરાબર। જો મિત્રો અહીંયા જુદી પડતી આકૃતિ કઈ છે? તો જો અહીંયા 3 ત્રિકોણ છે તેને 3 છે, બરાબર। અહીંયા ચતુષ્કોણ છે તો એને 4 મીંડા છે, બરાબર। તો એમાં જુદી પડતી અને આ બધી બાજુઓવાળી છે, જ્યારે આ બરાબર ને રાઉન્ડમાં છે એટલે આનો ઓપ્શન સી। જુદી પડતી આકૃતિઓ આમાં પણ શોધો મિત્રો। તો જો મિત્રો આ 1, 2 અને 3 બધાના સરખા ભાગ છે, જ્યારે આમાં ભાગ જે વિભાજન છે તે અલગ રીતે છે, એટલે આનો જવાબ છે ઓપ્શન સી, બરાબર। ચાલો 4 બરાબર રાવ, જો એને ઊંધું લખ્યું છે FOUR બરાબર ROUF, તો સ્કૂલ એટલે કેટલા? તો આપણે L થી ચાલુ કરીને ઊંધું લખી નાખવાનું, બરાબર। તમારે આ સાઈડમાં વર્ક કરવું પડે। LOOHCH, તો LOOHCH એટલે ઓપ્શન બી, બરાબર। ચાલો એ જ રીતે અહીંયા Z બરાબર 1, Y બરાબર 2, તો E બરાબર 26, તો બુક બરાબર કેટલા? તો જો અહીંયા ABCD નીચેથી અંક આપેલા, જ્યારે Z આપણે ABCDમાં 26 નંબર પર આવે, એ પહેલા નંબર પર આવે, પણ અહીંયા એને 26 આપ્યા છે અને ઝેડને 1 આપ્યું, બરાબર। તો બુક એટલે શું? તો બી કયા નંબર પર આવે મિત્રો? આમ બીજા નંબર પર, આપણે હવે એને 25 નંબર આપવાનો, બરાબર। તો 25 ઓપ્શન કાં કરશે જોઈ લો, તો એનો જવાબ આવશે ઓપ્શન સી, બરાબર। આમાં તમારે આખું શોધવાની કાંઈ જરૂર નહીં, જો 2 25 વાળા હોય તો તમારે શોધવું પડે, બરાબર। તો હવે મિત્રો બીજા પ્રશ્નો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું, બરાબર। તો આ વિડીયોને લાઇક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને જરૂરિયાતમંદ તમામ વિદ્યાર્થીઓ સુધી આ વિડીયો પહોંચાડો, બરાબર। અસ્તુ, નમસ્કાર।